جوان ساتھیوں بزرگوں، میں نے قرآن مقدس کی آیت تلاوت کی ہے اور اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس کے اندر فرماتا ہے کیا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ کا یہ عقل فیصلہ ہے، یہ اللہ کا حتمی فیصلہ ہے۔ اگر اس دھرتی پر کسی کی عبادت کی جائے گی، اگر کسی کے سامنے سر کو جھکایا جائے گا، اللہ رب العزت والجلال کے دربار میں ہم اپنے سر کو جھکائیں گے انشاءاللہ، چاہے لاکھ ہمارے سامنے مشکلات آئے، ہمیں ستایا جائے، ہمارے اوپر اتیاچار کیا جائے، ہمارے اوپر ظلم کیا جائے، ہم کسی کے سامنے اپنے سر کو نہیں جھکائیں گے۔ اگر ہم سر جھکائیں گے تو صرف ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے سر جھکائیں گے، نہ ہم یہاں کی حکومتوں کے سامنے سر جھکائیں گے۔ یہاں کی حکومتیں یہ چاہتی ہے کہ وقف ترمیمی بل کے ذریعے سے مسلمانوں کا سر نیچے ہو، نہیں، مسلمانوں کا سر کل بھی اوپر تھا، کل بھی بلند تھا، آج بھی بلند ہے، اور صبح قیامت تک مسلمانوں کا سر انشاءاللہ بلند رہے گا۔ چاہے وقف ترمیمی بل لاؤ، چاہے کچھ بھی لاؤ، ہندوستان کے اندر ہم اپنی شریعت سے ہم کوئی مقرر ہے کمتری ہم آپ سے نہیں کریں گے۔ ہم اگر ہمارے شریعت پر آ جائے گی ہم اپنے جان کو قربان کر دیں گے، اگر ہمارے مساجد پر آ جائے گی ہم اپنے جان کو قربان کر دیں گے، اگر ہمارے پاکستان پر آ جائے گی ہم اپنے جان کا نذرانہ پیش کر دیں گے، اگر ہمارے عیدگاہ کی بات آئے گی تو انشاءاللہ اگر یہ جان اگر شہید ہو جائے اپنی جان کو شہید کر دیں گے۔ تمنا کرو کہ انشاءاللہ جو مسلم پرسنل لا بورڈ جو یہ آواز لگا رہی ہے، ہم تمام مسلمان مسلم پرسنل لا بورڈ کے آواز سے اپنی آواز کو ملا کر کے انشاءاللہ ہم تیار رہیں گے۔ ہاتھ اٹھا کر کے بتائیں انشاءاللہ تیار رہیں گے انشاءاللہ۔ تو جب ہم ساتھیوں بزرگوں اللہ نے کہا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اگر اس دھرتی پر کسی کے سامنے سر جھکایا جائے گا، کسی کی عبادت کی جائے گی، صرف ایک اللہ کے سامنے سر جھکائیں گے انشاءاللہ۔ ہاں آپ کو میں بتاتا چلوں ایک اللہ ہی ہے جس کے سامنے سر جھکایا جائے۔ آپ اٹھائیے وید اٹھائیے، وید اٹھائیے، ساموید اٹھائیے، آپ دھارمک جتنی بھی کتابیں ہیں تمام کتابوں کو اٹھائیے، تمام کتابوں میں صرف ایک اللہ کی عبادت کا تذکرہ ملتا ہے۔ ہم نے حدیث پڑھی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بنی الاسلام والا خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ جوان ساتھیوں بزرگوں، سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا دھرتی پر کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اگر عبادت کے لائق ہے تو صرف اللہ کی ذات ہے۔ جوان ساتھیوں بزرگوں، ہمارے ہندو بھائی کی کتابوں میں بھی لکھا، ہمارے ہندو بھائی کو پڑھنے کی ضرورت ہے، ہمارے ہندو بھائی کی کتابوں میں لکھا ہے سناتن دھرمم پنچم جیتو، سناتن دھرم کی بنیاد ہی 5 چیزوں پر ہے۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ کتاب کے اندر یہ لکھا ایکم برہم دیتیہ ناستیہ ناستیہ کنچن، اگر اس پرتھوی پر کسی کی عبادت کی جائے گی، کسی کی پرارتھنا کی جائے گی تو صرف ایک اللہ کی عبادت کی جائے گی۔ ہم دوسری چیز پڑھتے ہیں اسلام کی 5 بنیادی چیزوں میں سے دوسری چیز ہے وہ یہ ہے وہ اقام الصلاۃ، نماز کا قائم کرنا، نماز کی حفاظت کرنا، نماز کی پابندی کرنا۔ انشاءاللہ جس طریقے سے ہم لوگوں رمضان کے اندر نماز کی پابندی کی ہے، قرآن کریم کی تلاوت کی پابندی کی ہے، انشاءاللہ ہم لوگ رمضان میں بھی نماز کی پابندی کریں گے۔ اور اسلام کی 5 بنیادی رکنوں میں سے دوسری چیز ہے انشاءاللہ اس کو ہم لوگ فالو کریں گے۔ انشاءاللہ نعرے تکبیر! طاقت سے حکومت سے فولاد سے کیا ہوتا ہے؟ طاقت سے حکومت سے فولاد سے کیا ہوتا ہے؟ ارے ایماں ہو بلالی تو جلاد سے کیا ہوتا ہے؟ ایماں ہو بلالی تو جلاد سے کیا ہوتا ہے؟ 300 یہ رہی آیا ہے زمانے پر، اے کفر بتا تیری تعداد سے کیا ہوتا ہے؟ اے کفر بتا تیری تعداد سے کیا ہوتا ہے؟ ماشاءاللہ۔ دوسری چیز پڑھتے حدیث کے اندر آقا علیہ السلام نے فرمایا اقام الصلاۃ، نماز کا قائم کرنا، نماز کی پابندی کرنا، نماز کی حفاظت کرنا۔ ہمارے ہندو بھائی کی کتابوں میں لکھا دھیریے ویتو ششٹانگ تک، ہمارے ہندو بھائی پڑھیں اس چیز کو۔ ششٹانگ کہا کس کو جاتا ہے؟ ششٹانگ اس کو کہا جاتا ہے جو آنکھ سے عبادت کی جاتی ہے، اسے ششٹانگ
जाता है। हम तीसरी चीज पढ़ते हैं वही ज़का, हमारे हिंदू भाई पढ़ते हैं तीन दिए वस्तु दान विचता, लोगों को दान देना, लोगों को बांटना। हम चौथी चीज पढ़ते हैं वो सौमी रमजान, रमजान के रोजे रखना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस्लाम की 5 दुनिया की रुकनों में से जो चौथी चीज है वो है रोजा रखना रमजान के महीने में। इंशाअल्लाह हम लोगों ने इस महीने में रोजा रखा, आने वाला जो साल है अब अभी से तहिया करके इंशाअल्लाह जो रमजान आएगा उसका हम लोग भरपूर इस्तकबाल करेंगे, रोजा रखेंगे। हमारे हिंदू भाई की किताबों में क्या लिखा, चतुर्वेस्तु व्रतधारी, चौथी चीज भूखा रहना, उपवास रहना। बतलाइए उपवास रहना, भूखा रहना हमारे हिंदू भाई की किताबों में भी लिखा। पांचवी चीज हम पढ़ते हैं क्या, अच्छी बेटी मन इस्तता इलैहि सबीला। अल्लाह ने अगर आपको मालो दौलत से नवाजा है, जमींदारी से नवाजा है, पैसे से नवाजा है, आपके ऊपर हज फर्ज है, हज करना आपके ऊपर लाजमी है, जरूरी है। हमारे हिंदू भाई की किताबों में लिखा पंचमेस्तु तीर्थ यात्रा कर तक गंगा के भविष्य से ऐसी जगह का सफर करना, ऐसी जगह का यात्रा करना जहां गंगा जल मौजूद हो। जवान साथियों बुजुर्गों, बिल्कुल इस हदीस से मिलता जुलता ये मंत्र है हमारे हिंदू भाइयों के यहाँ रिवायत बाकी रह गई, ये मतलब भूल गए। इंशाअल्लाह इस्लाम की 5 चीजों को हम लोग फॉलो करेंगे, मजबूती के साथ दर्द से पकड़ेंगे और दामन में इंशाअल्लाह इसको बांध लेंगे, इंशाअल्लाह लोग अमल करने वाले बनेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठा के बोले इंशाअल्लाह, माशाअल्लाह। पूरा अल्लाह ने कहा वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह, अगर इस धरती पर किसी की इबादत की जाएगी तो सिर्फ एक अल्लाह की इबादत की जाएगी। और अगर इस धरती पर सबसे ज्यादा अगर कोई मोहब्बत के लायक है, अगर किसी से मोहब्बत की जाए तो वो अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात है। और जवान साथियों बुजुर्गों को मोहम्मद रसूलुल्लाह से सच्ची अल्लाह की मोहब्बत करेंगे, हमारी दुनिया भी संवर जाएगी। हम कहते हैं कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस के अंदर ये फरमाता है लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ऐ लोगों ये मुसलमानों सुनो, अगर तुम कामयाब इंसान बनना चाहते हो, अच्छे मनुष्य बनना चाहते हो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत को अपना लो, मजबूती से तुम पकड़ लो, तुम यहाँ भी कामयाब हो जाओगे, परलोक के अंदर क़यामत के अंदर भी तुम कामयाब हो जाओगे। एक शर्त ये है कि हम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे फॉलोअर्स बन जाएं, बनेंगे इंशाअल्लाह। और मोहम्मद वेदों के अंदर ये लिखा है, शास्त्रों के अंदर ये लिखा है, कौन मोहम्मद, वो मोहम्मद जो अपने दीन को फैलाएंगे, लोगों से लड़ाइयां लड़ेंगे। आपने नाम सुना होगा अबू जहल का। अबू जहल को जैसे पता चला नौजवान है जो नबी होने का दावा करता है, उन्होंने कहा कि ये नबी होने का दावा करता है, बड़ी तेजी के साथ इस्लाम को फैला रहा है, इसके बढ़ते हुए कदमों को कैसे रोका जाए। उन्होंने ये पैगाम यमन तक पहुंचाया, किस शख्स तक पहुंचाया, हबीबी अम्मी तक पहुंचाया और कहा है हबीबी अम्मी मक्का के अंदर एक नौजवान है जो नबी होने का दावा करता है और वो ये कहता है कि मैं मोहम्मद हूँ, अल्लाह ने मुझे आखिरी नबी बना करके भेजा है, जाओ देखो कौन मोहम्मद है। हबीबी अम्मी आते हैं, आने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये पैगाम पहुंचाते हैं, ये कहते हैं कि मेरा एक पैगाम है, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, मैं आपसे मुलाकात का ख्वाहिशमंद हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक़ अकबर को सलाम करके जब वापस आए तो कहा किसके पास, हबीबी अम्मी के पास आए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ऐ हबीबी अम्मी क्या बात है, तुमने मुझे क्यों याद किया, क्यों बुलाया। कहा कि मैंने सुना है कि आप नबी होने का दावा करते हैं और आप ये कहते हैं मक्का के अंदर एक मोहम्मद नामी शख्स है जो ये कहता है मैं आखिरी नबी हूँ, आखिरी रसूल हूँ। हाँ मैं आखिरी नबी हूँ, आखिरी रसूल हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हबीबी अम्मी कहने लगता है, क्या कहता है, अगर आप आखिरी नबी हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है तो आपका मौजिज़ा क्या है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था ऐ हबीबी अम्मी जो तुम चाहो वो मैं करके दिखलाऊंगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हबीबी अम्मी ने ये कहा कि अभी चांद अपने शबाब पर है, अगर आप हकीकत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है चांद के दो टुकड़े कर दीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद की जानिब इशारा किया और लोगों को कहा जमा किया, मीना के मैदान में जमा किया, इकट्ठा किया था और जमा होने के
بعد, इकट्ठा होने के बाद लोगों से अल्लाह के नबी ने कहा था, मैं चांद की जानिब इशारा करूंगा और चांद को टुकड़े में बढ़ जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इजाजत मिलती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद की जानिब इशारा किया, चांद को टुकड़े में बढ़ गए। लोग हैरान और परेशान हो गए, ये इंसान नहीं है, ये तो जादूगर है, ये जादूगर है। कहा अगर आप हकीकत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, चांद के दो टुकड़े कर दीजिए। अल्लाह के नबी ने चांद की जानिब इशारा किया, चांद को टुकड़े में बढ़ गए। चांद का एक टुकड़ा पहाड़ी में एक तरफ, चांद का दूसरा टुकड़ा पहाड़ी में दूसरे तरफ। हाँ, सब लोगों ने अपने माथों की निगाह से देखा, लेकिन हबीब यमनी को यकीन नहीं हुआ। हबीब यमनी कहने लगा कि ये तो जादूगर है। अगर आप हकीकत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, तो मेरा एक सवाल है, सवाल भी बताना पड़ेगा, आपको जवाब भी देना पड़ेगा। अल्लाह के नबी ने कहा, हबीब यमनी मैं तेरा सवाल भी बतलाऊंगा, मैं तेरा जवाब भी बतलाऊंगा। कहा हबीब यमनी तुम्हारी एक अपाहिज बेटी है जो पांव से चल नहीं सकती, तेरी अपाहिज बेटी है जो हाथ से काम कर नहीं सकती, तेरी अपाहिज बेटी है जो ज़बान से बोल नहीं सकती, तेरी अपाहिज बेटी है जो पांव से चल नहीं सकती। तुम ये चाहते हो तुम्हारी बेटी को शिफाए कामिल मिल जाए। ए हबीब यमनी जाओ, तेरी बेटी को शिफाए कामिल मिल जाएगी। इतना कहना था कि वो हबीब यमनी कलमा पढ़ करके मुसलमान हो गए। हबीब यमनी कलमा पढ़ करके मुसलमान हो गए। क्या मसला है? तो आवाज बढ़ा दो, बढ़ाओ थोड़ा आवाज खींच रही है। ये माइक वाले को ज्यादा तंग मत कीजिए, वरना ये वही हाल होगा रंगपुरा में। माइक वाले को मैंने ज्यादा छेड़ा। इतना सुनना था कि हबीब यमनी कलमा पढ़ करके मुसलमान हो गए। और वो बेटी जो पाँव से चल नहीं सकती थी, पैर से मासूम थी, हाथ से काम कर नहीं सकती थी, ज़बान से बोल नहीं सकती थी, जब हबीब यमनी घर पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद देखते हैं उसकी अपाहिज बेटी है और वो दरवाजा खोलती है और कहती है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हैरान परेशान हो गए, बेटी ये कलमा मैंने मक्के के अंदर सुना था, ये कलमा तुमको किसने सिखलाया? कहा जान रात में सो रही थी, एक खूबसूरत चेहरा वाला इंसान मेरे ख्याल में आकर के कहता है बेटी तेरा बाप मक्के के कलमा पढ़ करके मुसलमान हो गया, तू यहाँ कलमा पढ़ करके मुसलमान हो जा। मैंने कलमा पढ़ा, मुझे शिफा कामिल मिल गई। साथियों बुजुर्गों, ये हमारे नबी का मौजज़ा है जो हमारी किताबों में भी लिखा, हमारे हिंदू भाई की किताबों में भी लिखा। सुनने भी रतन दुर्गा वस्तफा सुभान मोहम्मद रसूलुल्लाह आएंगे, लोग उससे लड़ाइयां लड़ेंगे और मोहम्मद रसूलुल्लाह आएंगे बड़ी तेजी के साथ, तेज रफ्तारी के साथ वो इस्लाम को फैलाएंगे। नौजवान साथियों बुजुर्गों, आपने नाम सुना होगा हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। कैसे इस्लाम कबूल करते हैं? जैसे हजरत उमर फारूक को पता चलता है कि हजरत हमजा ने इस्लाम को कबूल लिया है, कैसे पता चला? और होता है दिल में सोच रहे हैं घर के अंदर इस्लाम बड़ी तेजी के साथ फैल रहा है, इस्लाम को बढ़ते हुए मजमे को कैसे रोका जाए, इस्लाम को कैसे मिटाया जाए। हाँ, गदनी दिल में सोच रहा है। उम्र 36 साल है, दांत उम्र है, और कोई कहने लगता है जुर्अत किसी में नहीं, ये जुर्अत मेरे अंदर ही हो सकती है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हाथ में तलवार लेते हैं, निकलते हैं और कहने लगते हैं आज जाऊंगा बानी इस्लाम का सर कलम कर दूंगा। और बानी इस्लाम जब खत्म हो जाएंगे, इस्लाम खत्म हो जाएगा, इस्लाम मिट जाएगा। हाथ में तलवार लेकर के निकलते हैं। रास्ते में मुलाकात होती है एक साहबी रसूल से। वो कहते हैं उमर कहाँ जा रहे हो? तुम्हारा इरादा नेक नहीं लग रहा। उमर कहाँ जा रहे हो? कहा इस्लाम बड़ी तेजी के साथ फैल रहा है, इस्लाम के बढ़ते हुए कदमों को कैसे रोका जाए, इस्लाम को कैसे मिटाया जाए। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जैसे कहा कि मैं इस्लाम को मिटाने के लिए जा रहा हूँ, वैसे ही उधर से वो सहाबी रसूल कहते हैं जिस बानी इस्लाम को तुम सरसम करने के लिए जा रहे हो, उसी बानी इस्लाम
کہ رات پر تمہاری بہن اور تمہارے بہنوئی اپنے جان کا سودا کر بیٹھی ہے۔ اتنا سننا تھا کہ عمر کا تیور اور چڑھا، اب ادھر نہیں پیچھے لوٹتے ہیں، بیل کے گھر پر پہنچتے ہیں اور پہنچنے کے بعد کنڈی بجاتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے کنڈی محبت سے بجانا، ایک ہوتا ہے کنڈی غصے سے بجانا۔ عمر کا تیور اتنا چڑھا ہوا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنڈی غصے سے بجاتے ہیں۔ بہن قرآن پڑھ رہی تھی، قرآن کو چھپا کر کے رکھ دیتی ہے۔ حضرت عمر فاروق پر داخل ہوتے ہیں، داخل ہونے کے بعد بہن کے بال کو پکڑ کر کے مارنا شروع ہوتے ہیں۔ بہن پیٹی جا رہی ہے، پیٹی جا رہی ہے، کبھی کبھی کہتی جا رہی ہے۔ بہن نے کہا عمر کے سوچ رہے تھے میری بہن اس سے کرم کی بھیک مانگ رہی ہے، میری بہن مجھ سے یہ مدد مانگ رہی ہے، اے عمر مجھے چھوڑ دے، میں اسلام کو چھوڑ دوں۔ بہن کہتی ہے اے عمر سن، اگر تو عمر ابن خطاب ہو تو ابھی فاطمہ بنت خطاب عمر سن لے۔ تو جرأت مجھ سے آتی ہے تو جرأت مجھ سے بھی آتی ہے۔ اے عمر اگر تم نے یہ ارادہ کر لیا ہے اس وقت تک پیٹتا رہوں گا، پیٹتا رہوں گا، تب تک میری بہن اسلام کے دامن کو نہ چھوڑ دے۔ تو میرا یہ ارادہ سن لے، اے عمر اس وقت تک پیٹتی رہوں گی، پیٹتی رہوں گی، لیکن اسلام کے دامن کو نہیں چھوڑوں گی۔ نوجوان ساتھیوں بزرگوں، اتنا سننا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سر کو نیچے کرتے ہیں اور کہتے ہیں بہن یہ جرأت تم کو کس نے سکھلایا؟ یہ جرأت تم کو کس نے سکھلایا؟ مکہ کے بڑے بڑے سردار جب میرے سامنے گفتگو کرتے ہیں، بات کرتے ہیں تو چھپ چھپ کے بات کرتے ہیں۔ کہا کہ شاید کہ تم نے میرے نبی کے چہرے کو دیکھا نہیں، اگر میرے نبی کے چہرے کو دیکھتے تو کوئی سوال ہی نہیں کرتے۔ کہا کہ چلو اس نبی کی بات کرتے ہو، اس نبی کے پاس مجھے لے کر کے چلو۔ ہاں بہن ہاتھ پکڑ کر کے انگلی پکڑ کر کے لے جانا شروع کرتی ہے اور صحابہ رسول ان سے چرچا ہوتا ہے۔ عمر کا قیامت ٹھیک نہیں لگ رہا ہے، ہاتھ میں تلوار ہے، نبی کے سر قلم نکلا ہے۔ حضرت امیر حمزہ نے کہا تھا اگر عمر کا ارادہ نیک ہوگا تو عمر کا استقبال کیا جائے گا، اور اگر عمر کا ارادہ نیک نہیں ہوگا سنو تلوار بھی اسی کی ہوگی، گردن بھی اسی کا ہوگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آتے ہیں اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاحب رسول کو کہتے ہیں عمر کو آنے دو میرے پاس، اگر عمر کا ارادہ ٹھیک ہوگا تو استقبال کیا جائے گا، اگر ارادہ ٹھیک نہیں ہوگا تو تلوار اسی کی ہوگی، گردن بھی اسی کا ہوگا۔ حضرت عمر آتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں دستے مبارک کو اس کے سینے پر رکھ کر کے کہتے ہیں اسلم یا عمر، اسلم یا عمر۔ اللہ کے نبی نے کہا عمر اس بات کو قبول کر لے۔ اتنا سننا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہیں اور کہتے ہیں نبی آپ اسلام قبول کرنے کی بات کرتے ہیں، آج سے یہ عمر آپ کے قدموں کی غلامی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ساتھیوں بزرگوں، اسی کو کہا ویدوں کے اندر درا شمس واجن واجن چھجی پرسن سننے دیئے رتن ندر کا وستوا سبحان اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئیں گے بڑی تیزی کے ساتھ دین پھیلائیں گے۔ میں ایک پیغام دے رہا ہوں اندھی والوں کو، محمد علی زکی صاحب میں آپ کی مجبوری سمجھ رہا ہوں، لیکن آپ میری بھی مجبوری سمجھئے کہ والدین کے حوالے سے میں نے جو آیت پڑھی ہے بس 5 سے 10 منٹ کے اندر میں اپنی گفتگو کو ختم کروں گا انشاءاللہ، پھر میں اپنی جگہ لے لوں گا۔ اور میں نے یہ پڑھا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک میں پیش آؤ۔ یاد رکھو مسلمانوں، پٹنتروں کے اندر شروع کے اندر بھی یہ لکھا ہے، کہا ماں بھارتا بھارتن دیو شنما تو سیرا تو سوسا پتی پیتو ماتا بھتو سنمنا دیا کتلے مدھورتی واچن وقتو شانتی وامو شانتی وامو۔ ماں کی تم خدمت کرو گے، باپ کی خدمت کرو گے، جنت کے تم حقدار بن جاؤ گے۔ سعودی عرب کا ایک واقعہ میں پیش کرتا ہوں۔ سعودی عرب کے اندر ایک جگہ ہے جس کا نام ہے ریاض، اس سے اچھی تو میری آواز ہے، اس میک سے اچھی تو میری آواز ہے۔ ایک جگہ ہے ریاض، اس ریاض کے اندر ایک واقعہ پیش آیا، آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی۔ کیسے تو بھائی تھے جنہوں نے ماں باپ کا حق ادا کر دیا، یقیناً انہوں نے ماں باپ کا حق ادا کیا۔ کورٹ کے اندر مقدمہ درج ہوا، ایک کیس درج ہوا، کیس کیا تھا وہ سن کر کے آپ کو حیرت ہوگی۔ چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی پر کیس کیا تھا، کیس یہ تھا جب جج صاحب نے اس معاملے کو دیکھا، اس کیس کو پڑھا تو جج صاحب کہنے لگے آج سے پہلے ایسا کیس نہ میری زندگی میں کبھی آیا تھا، نہ قیامت تک ایسا کیس میری زندگی میں کبھی آئے گا۔ کہا کہ یہ کیس یہ تھا، چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی پر یہ کیس یہ مقدمہ درج کیا تھا۔ مقدمہ یہ تھا، وہ چھوٹے بھائی نے یہ کہا کہ جج صاحب میری ماں کی عمر 110 برس
की हो गई है और मेरे भाई की उम्र 70 से 80 साल की हो गई है और मेरे भाई अब कमजोर हो चुके हैं, वैसी खिदमत अब वो नहीं कर सकते जैसी खिदमत वो पहले मेरी माँ की करते थे। जज साहब मैं ये चाहता हूँ अब मैं अपनी माँ की खिदमत खुद से करूँ, आप मेरे हक में फैसला कर दीजिए। जज साहब ने उसके बड़े भाई को बुलाया और समझाया और कहा अब आप अपने माँ को छोटे भाई के हवाले कर दो। कहा नहीं जज साहब, जब तक मेरी जान में जान है, जब तक मेरे सांस में सांस है, मैं माँ की खिदमत करता रहूंगा, मैं बाप की खिदमत करता रहूंगा। जज साहब ने कहा इसकी माँ को बुलाया जाए। उसकी माँ को बुलाया गया, उसकी माँ से पूछा गया तुम किसके साथ रहना चाहती हो? उसकी माँ ने कहा मेरे नजदीक मेरे दोनों बेटे प्यारे हैं, मैं मुमताज नहीं कर सकता। कहा जज साहब आप जो फैसला करोगे मैं मान लूंगी। जज साहब ने कहा कि ऐ बड़े भाई, ऐसे बड़े भाई, तुम अब छोटे भाई को अपनी माँ उसको दे दो, वो उसकी खिदमत करेगा। इतना सुनना था कि बड़े भाई रोने लगे, चिल्लाने लगे और वो ये कहने लगे आज मुझसे मेरी माँ नहीं बल्कि मुझसे मेरी जन्नत छीन ली गई है। तो जवान साथियों, बुजुर्गों, आखिर वो भी तो इंसान थे, कैसे उन्होंने माँ की खिदमत की, बाप की खिदमत की। इंशाअल्लाह माँ को नहीं रुलाएंगे, बाप को नहीं रुलाएंगे, माँ बाप जिंदा है। तो याद रखो नौजवानों, अगर माँ तुम्हारे लिए बद्दुआ कर दे, माँ की बद्दुआएं भी दर्द नहीं होती। माँ अगर तुम्हारे